إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد نبيا بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهر يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام متنا على دين الإسلام
يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام اثنى على دين الإسلام يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين يا قوي يا متين اكف شر الظالمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا استغفر الله من الخطايا 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شرف وكرم مجد وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين تابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الفاتحة. إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفرائهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وأصوله وفرائهم وجميع سادتنا آل أبي علي وأصوله وفرائهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بوجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى أرواح سادتنا الصوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى روح سيدنا صاحب الراتب وقطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رسوله وفرائهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر من مثوباتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة. إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل هذه البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا منكم سؤله على ما يرضي الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna ya arhamar rahimin arhamna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihati al-mu'azzamati wa sab'il mathani an taftaha lana bi kulli khair wa an tatafaddala alayna bi kulli khair wa an taj'alana min ahli al-khair wa an tu'amilana ya maulana mu'amalataka li ahli al-khair wa an tahfazana fi dinina wa anfusina أولادنا وأحبابنا وجيراننا من كل مهنة وفتنة بؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي لكل خير يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم وآله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أفضل ما جزى نبيا عن أمته. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril faham wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Amma ba'd. اللهم إنا نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, hari ini sekali lagi kita diberi kesempatan untuk menyambung pembacaan kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kefahaman yang betul kepada kita untuk kita benar-benar menjadi ahli ibadat yang mana ibadat ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kita sampai kat mana? Hadzal khatbu. Yallah iqra. آمين. وصار هذا القتل إلى الله مجبلا وقطروا عاظما ولذلك عد من يقصد هذا الطريق وقل كما قيل إذا عظم المطلوب إذا عظم المطلوب طيب قل المساعد ثم عد من القاصدين من يسلك ثم عد من السالكين من يصل إلى المقصود ويغفر بالمطلوب وهم الأعزة الذين اصطفاهم الله عز وجل بمعرفته ومحبته وسددهم بتوفيقه وعصمته ثم أوصلهم بفضله إلى رضوانه وجنته فنسأله جل ذكره أن يجعلكم وإيانا
نعم. ولما وجدنا هذه الطريقة على هذه الصفة نظرنا فأمعنا أمعنا يمعن أمعنا يمعن أمعنا فأمعنا نظر في كيفية قطعها وما يحتاج إليه العبد من أهبة وعدة والآلة والحيلة من علم وعمل عسى أن يقطعها بحسن توفيق الله تعالى في السلامة ولا ينقطع في مقابتها المحلكة فيهلك مع الحالكين فيهلك مع الحالكين والعياذ بالله. وصنفنا في قطع هذه الطريق وسلوكها كتبا جمع kitab كإحياء العلوم الدين وقربة إلى الله عز وجل وغير ذلك، واحتوت على دقائق من العلوم اعتصت أي صعوبة اعتافت على أفهام العامة فقدحوا فيها أي فانتقدوا فيها وخاضوا فيما لم يحسنوه منها، فأي كلام أفصح من كلام رب العالمين. وقد قالوا فيه إنه من أساطير الأولين. طيب فتح الله لك وهداك وجزاكم الله خيرا وجعلك من الصالحين. Alhamdulillah, kita masih lagi berada dalam mukaddimah kitab Minhajul Abidin. Minhajul Abidin maknanya jalan bagi ahli ibadat. Makna ahli ibadat, orang yang ibadat dia jadi ibadat. Ahli ibadat maknanya orang yang ibadat dia jadi ibadat. Jadi dia ada jalan dia. Lalu kita dah ikuti jalan dia tu, kemungkinan besar ibadat yang kita buat tu tak jadi ibadat. Kita hanya syok sendiri-sendiri saja. Kemuncaknya kita akan kejut bila dibuka hijab, bahawa apa yang kita buat tu tak ada apa-apa nilai pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelum pada ni Imamul Ghazali dia cerita kepada kita tentang jalan ibadat ni adalah tariqun wa'run, dia kata jalan yang payah, bukan jalan yang mudah untuk dilalui. Walaupun semua orang tahu untuk nak dapat redha Allah mesti kena melalui ibadat, tapi bukan semua orang yang mengikuti jalan ibadat. Bahkan setengah orang dia lebih suka cakap benda yang tak ada faedah daripada dia berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadat. Benda dekat diri kepada Allah dengan ibadat. Dan diberitahu bahawa sebab apa begitu? Sebab ibadat ini jalan ke syurga. Dan Nabi dah sifatkan bahawa jalan ke syurga itu jalan yang tidak disukai oleh nafsu. Hufatil al-jannah bil makarih, Nabi kata. Syurga itu dikelilingi oleh sesuatu yang nafsu kita tak suka. Belajar nafsu tak suka. Beramal dengan ilmu nafsu tak suka. Nafsu lebih suka tak belajar. Nafsu lebih suka beramal tanpa ada ilmu. Kalau tanpa ada ilmu, ya Allah, amalannya memang hebat, Masya Allah, tapi kosong, hampa je, tidak mempunyai apa-apa makna. Dia kena ikut jalan ni, barulah kita akan, orang kata, kita akan dapat samarah, dapat hasil daripada amal yang kita buat. Kalau tidak, tak boleh apa pun. Nabi kata, wa innal jannata haznun bi rubwatin.
Makna syurga itu haznun, sesuatu benda yang payah. Makna jalan nak pergi ke syurga tu payah. Bi rubwatin, yang berada di tempat yang tinggi, yang perlu kita kena daki. Dah lah dia payah nak boleh, kena daki pula. Daki tu payah kali kedua pula. Begitu juga wa innan nar sahlun bisahwah, dan neraka pula dia mudah. Nak masuk neraka mudah je. Buat maksiat ni memang palut molek dengan nafsu kita. Buat maksiat ni memang palut molek mudah. Dah lah dia mudah. Dia pula berada di sahwah. Sahwah ni maknanya tanah tak perlu daki pun. Tanah landa je, sambil-sambil jalan dia berang boleh ambil begitu. Nabi kata al-jannah huffatil jannah bil makarih. Syurga itu dikelilingi oleh makarih, oleh sesuatu yang nafsu kita tak suka. Dan Allah mencipta nafsu untuk kita tu sebagai ujian untuk kita. Maka kalau kita dapat menguasai nafsu, kita termasuk di kalangan orang yang berjaya. Kalau kita ikut arah nafsu, maka kita termasuk di kalangan orang yang gagal. Berjaya ataupun yang gagal, kita atas dunia ni sejauh mana berjaya kita tunduk kepada Allah, kita menundukkan nafsu kita untuk tunduk kepada Allah, ataupun sejauh mana kita dikuasai oleh nafsu kita sehingga kita lari daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu ujian untuk kita, ujian untuk kita. Wan nar huffatin nar bi asyahwat, dan neraka itu dikelilingi oleh sesuatu yang disukai oleh nafsu kita. Jadi jalan untuk nak pergi ke syurga, sifat dia gitulah. Kerana tu sifat dia wa'run, jalan yang payah. Dia kena lalu ikut jalan dia. Nak ke tak nak ke, kena lalu, barulah kita akan sampai. Kalau kita rasa payah, kita tembur. Tak lalu, nak lalu ikut jalan lain, pas cerah tak sampai. Orang ulama kata tarjun najata walam tasluk masalikahu. Kamu nak kejayaan tapi mu tak lalu ikut jalan dia. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Perahu dia tak jalan atas darat, dia jalan dalam air. Maknanya nak suruh dia jalan, nak pergi ke destinasi, kena letak dia dalam air. Kayuh. Lagi ramai orang ngayuh, lagi cepat dia berjalan, lagi cepat dia sampai. Begitulah juga. Ini Imam Ghazali khabar kepada kita, ini jalannya. Jalan supaya ibadat kita jadi ibadat. Dia panggil jalan Minhaj Al-Abidi. Imam Ghazali lepas pada dia karang kitab ni, dia karang pula segi kitab. Maknanya bila ibadat kita jadi ibadat, kita akan dianugerahkan makrifat oleh Allah. Makrifat tu bila ibadat kita jadi ibadat. Ibadat kita tak akan jadi ibadat melainkan kena lalu ikut jalan ibadat. Situ baru ada makrifat. Baru ada orang panggil tauhid yang zauqi. Tauhid yang dapat dirasai, dikecapi. Maknanya sebelum ibadat jadi ibadat, tak dapat tauhid zauqi tu. Maknanya kalau seseorang tu kata dia dapat dah tauhid zauqi tu, sebelum dia lalu ikut jalan ni, dia kena lebong je. Dia kena lebong di nafsu dia dalam keadaan dia dah sedar. Sebab dalam Quran Tuhan kata guana, wattaqullah, bertakwa kepada Allah dulu, wa yu'allimukumullah, barulah Tuhan bagi ilmu kepada kamu. Ilmu yang merujuk kepada makrifat yang khassah, makrifat para awliya. Jadi nak pergi ke makrifat para awliya tu, kena melalui makrifat orang awam dulu. Tangga yang pertama, bukan terus naik tangga yang kedua. Nak terus naik tangga yang kedua dalam keadaan dia tak layak pun naik, waktu jadi peling, jadi dak pijak, kaki tu dak pijak. Kalau ikut logik akalnya, tak mungkin kita nak naik tangga yang pertama kalau kita tak naik terlebih dahulu tangga yang kedua, kalau kita tak naik terlebih dahulu tangga yang pertama. Akhir sekali kita keliru dan kita tertipu dengan diri kita sendiri. Wal'iyadzubillah. Jadi benda sabarlah. Imam Ghazali kata bahawa jalan ini bukan jalan yang mudah sekalipun ianya jelas. Jelas maksud dia, kalau kita lalu kot ni, kita akan sampai. Lalu kot ni akan sampai ila jannati rabbil alamin, akan sampai ke syurga Tuhan seru kepada sekalian alam. Kalau tak lalu kot ni, kalau Tuhan nak begitu tak boleh, sebab hak Tuhan belaka. Tapi dari segi sunnatullahnya, peraturan biasanya, tak boleh lah. Hak tu yang apa bendanya, orang
orang yang mendakwa boleh dalam keadaan dok lalu kot jalan ni, kalau kita tengok dia kok memang dok siku lah dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah, menunjukkan memang dia dok boleh. Dia duk khayal je, setan duk bisik dalam otak dia tu, mu hebat, mu gila, mu dah makrifat dah, mu dah tauhid dah. Astagfirullahalazim. Saja-saja kita tertipu. Mati baru sedar, waktu kita tambah. Bila Tuhan buka hijab baru sedar, ya Allah, rupa-rupanya aku tertipu. Macam ke minggu lepas lah kita sebut setan ni dia hebat ilmu dia. Dia tok guru malaikat. Pengalaman dia luah beribu tahun. Pengalaman dia menyesatkan orang ni. Kemudiannya pula dia bersumpah depan Tuhan yang Maha Esa tu, bukan sumpah depan Pok Ngoh, Pok Teh, Pok Long nak menyesatkan kita. Tiba-tiba kita nyadar gitu, dengar-dengar gitu je, nak selamat daripada godaan dia, malang sikit. Ada orang yang selamat, tapi golik-goliknya kita akan terperangkap. Wal'iyadzubillah. Baik. Jadi Imam Ghazali sebut hari ni jalan ni fasara hadzal khatbu izan, maka jadilah hadzal khatbu, al khatbu bermakna al amrul azim, sesuatu yang besar ini. Apa yang dimaksudkan dengan sesuatu yang besar di sini, iaitulah ibadat ataupun taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia taat kepada Allah? Iaitulah kita sibukkan diri kita dengan amalan-amalan akhirat. Itu ibadat tu. Dan kita palingkan hati kita daripada amalan-amalan dunia. Maksud amalan dunia ni amalan yang kalau kita mati tak ada gawas kepeng pun. Kalau jenis makanan dia jadi tahi je, jenis pakaian jadi kain buruk, jenis rumah mahligai apa jadi tanah. Imam kita meninggalkan dia dan dia meninggalkan kita, tak ada gawas kepeng. Makna kalau kita habiskan hidup kita semata-mata untuk itu, dengan peluang umur nyawa yang Tuhan bagi kepada kita, kitalah akan jadi orang yang paling menyesat. Tuhan kabur terang-terang, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tak jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadat kepada aku. Tiba-tiba kita mari atas dunia, kita buat cakap sedap je, ibadat tak. Tiba-tiba kita mari atas dunia, kita duk sibuk dengan benda-benda yang sebenarnya Allah dah sediakan benda tu untuk kita, sedangkan kita disediakan untuk dia. Bila mati barulah sedar. Ini ciri-ciri orang yang lalai. Orang yang lalai, orang ulama kata dia tak sedar betapa banyak peluang yang telah dia persia-siakan, melainkan dengan hadirnya kematian. Seperti mana orang yang tidur, dia tak sedar bahawa dia tu bermimpi, melainkan setelah dia jaga. Bila jaga dalam kubur tak ada mana dah. Jaga dalam kubur baru nak lalu kot jalan ibadat dah. Waktu tu merintih-rintih tu Tuhan sebut dalam Quran, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalilah semula kami ke dunia untuk kami beramal soleh. Sekarang kami yakin dah. Malaikat kata, ya ahmaq, wahai orang yang bodoh, orang yang bodoh sangat-sangat, amin hunalika taji'u, tidakkah dulu mu mari daripada sana, mari daripada dunia, nak balik benda lagi. Nabi dah khabar dah, pewaris Nabi dah khabar dah, ulama-ulama buih mulut dah khabar. Tiba-tiba mu agong mu, sekarang mu terimalah apa orang kata buah daripada kesombongan kamu. Kamu tak hadir majlis-majlis ilmu, kamu tak cuba untuk nak lawan nafsu, kamu tak mempertuangkan Tuhan, kamu mempertuangkan nafsu kamu, maka kamu akan terimalah. Seperti mana apa yang kama tajinu tudan, seperti mana yang kita buat, begitulah kita akan dibalas. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah bagi kewarasan kepada kita. Hadzal khatbu, ini jalan ibadat ni. Jalan ibadat ni, makna taat ni. Jalan ibadat ni apa? Dia menyibukkan diri dia dengan amalan-amalan akhirat, dan dia memalingkan hati dia daripada amalan-amalan dunia. Amalan dunia yang semata-mata duduk atas dunia. Bila mati tak ada gawas kepeng. Kalau hak mati ada gawas, kita cari harta banyak-banyak sebab nak tolong orang, itu walaupun nampak dunia tu, tapi orang kata amalan akhirat tu.
Kita buat rumah besar-besar sebab apa? Nak buat majlis ilmu, nak buat majlis zikir. Waktu amalan akhirat tu walaupun nampak dunia mewah. Cara kereta besar-besar sebab cadang-cadang kalau ada ulama mari kita nak beri kereta kita, nak suruh guna akut dia, nak mudahkan kerja dakwah dia. Tu bukan dunia tu. Walaupun rupa dunia, tapi sebenarnya dia adalah mazra'atun lil akhirah. Di akhirat bila-bila kita akan dapat buah dia. Izan wallahi, kalau begitu dia kata, maka adalah ini perkara yang besar ini, hadza amrun azim ini, amrul ibadah ini. Izan kalau begitu, wallahi demi Allah, mu'dala, sesuatu yang amat rumit. Tak semudah. Nak lalu ikut jalan ni tak mudah. Kalau tak kena dengan cara tegat. Tak kena dengan cara tegat. Wal khataru aziman, dan bahayanya juga cukup besar. Bila jalan ni kalau kita lalu, dia akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan yang kekal abadi, syurga tu. Maka risiko dia pun tinggi jugalah. Dia biasalah gitu. Orang nak cari mah harga mahal, nak boleh mah tu dia korek lubang tu, risikonya tinggi. Runtuh tanah, mati kerah lah tu. Tapi kalau dak masuk dalam tak boleh. Hak ni pun gitu dak. Kalau dak tu main lalu tak boleh. Tak akan dah. Orang ulama kata la astashilanna sa'ba au udrikal muna. Aku akan pandang yang payah itu mudah sehingga aku mencapai cita-cita aku. Fama anqadatil amalu, dan cita-cita itu tidak akan dicapai illa lisabir, melainkan bagi orang yang sabar. Sabar penting mu'dala wal khataru aziman, dan dia punya khatar, bahaya dia juga, kebimbangan yang ada pada dia juga besar. Falidzalika, maka dengan sebab itu Imam Ghazali kata, azza man yaqsidu hadha at-tariq, jarang orang hok nak kepada jalan ni. Hok nak cakap saja-saja ramai, hok nak jalan tak ada. Hok nak cakap sedap je ramai. Ni makrifat tu, makrifat ni ramai. Hok nak duduk berzikir, berteleku depan tok guru, dididik oleh tok guru, lawang hawa nafsu, mujahadah, suhbah. Ni jarang nak boleh. Hok cakap saja, hok cakap ni hok bahagian ujung. Orang tasawuf ni dia nak cakap gitu, dia melalui proses. Bukan tiba-tiba kita cakap sedap-sedap tau. Dia melalui proses. Proses orang kata menjadikan dia orang yang matang dari segi berfikir. Orang yang matang ni kadang-kadang cakap bahasa dia bahasa tinggi. Dia bukan bahasa budak-budak, bahasa tinggi. Bila bahasa tinggi, kita tak matang macam ke dia. Kita pergi ambil kata-kata dia tu, kita ulang, kita letak kita. Astaghfirullahalazim. Waktu jadi bahan rambang habis tu. Orang tasawuf kadang-kadang hak dia nak khabar tu sesuatu yang tak mampu diwakili oleh perkataan. Sebab al-ma'ani akthar minal kalimat. Makna tu lebih banyak daripada kalimat. Makna dia dapat daripada mana? Daripada amalan dia, berasaskan kepada ilmu dia yang benar. Bukan belajar tidur, orang panggil fardu ain pun tak tahu, benda sifat 20 pun tak tahu. Tiba-tiba nak cakap tentang makrifat, nak cakap tentang tauhid yang jenis zauqi, jenis rasa. Akhir sekali diberi istilah-istilah tu betul, tapi difahami dengan makna yang salah. Orang hok kasih 15-16 tahun dah, akhir sekali bahasa dia bunga. Kamu sentiasa bermain di ruang mataku. Ada hok budak-budak tak tahu benda duk main gitu juga. Kamu bermain di ruang mataku. Akhir sekali dia hubung benda atas mata dia. Jadi jahanam. Kefahaman yang salah. Sebab tak sapa tahap. Jadi nak sapa tahap dia kena lalu kot ni. Imam Ghazali buat kitab Minhajul Abidin, jalan bagi ahli ibadat. Lepas pada ni ada satu lagi kitab, nama dia Minhajul Arifin, jalan bagi ahli makrifat. Ulama-ulama ni dia buat comel dah, tapi kita nak shortcut tu jadi jahanam tu. Man ista'jalal amra qabla awanihi uqiba bihirmanih. Sesiapa yang nak cepat sesuatu perkara sebelum tiba waktu dia, maka dia akan dihukum dengan cara dihalang daripada memperolehi perkara tersebut. Akhir sekali dia tak sedar, dia berada dalam keadaan mimpi semata-mata. Bila mati baru sedar.
An-nasu niyamun, manusia ni ramai yang tidur. Imam Ghazali kata idza matu intabahu, bila dia mati barulah dia sedar. Allah, aku duk sebut makrifat, aku duk sebut aku ni ahli ibadat, rupa-rupanya tak masuk sirkulasi, aku sok sendiri je. Waktu tu penyesalan yang tidak ada penghujung. Ini jalan dia Imam Ghazali ajar ni. Awak nak makrifat Tuhan ke, nak makrifat yang zauqi ke, awak nak kenal Tuhan ke, nak jadi hamba Tuhan ke, ni jalan dia. Lalu ikut ni. Bila belajar ni amal sungguh-sungguh. Imam Ghazali dia boleh buat sebab dia sampai dah 10 tahun dia beruzlah. Imam Ghazali ni bukan kata sebelum dia beruzlah tu, dia orang panggil di Universiti Nizamiyah tu, setelah matinya Imamul Haramain Al-Juwaini, tok guru dia, pemimpin kerajaan Nizamiyah melantik dia menjadi profesor ulum, kita panggil, dengan gelar Al-Imam. Umur baru 33 tahun waktu tu. Dalam keadaan jadi tok guru besar tu, majlis dia dihadiri tak kurang daripada 300 orang yang serban-serban besar. Hak serban besar zaman dulu, hak pakai ni kalau orang-orang dah pakai, kalangan para ulama, di kalangan pembesar-pembesar ni negara, orang-orang yang ada nama. Lepas pada tu dia masuk alam kesufian dengan cara mujahadatina nafsu, beruzlah daripada orang. Dapat bimbingan guru yang terlatih. Tok guru dia didik dia sehingga dia kata sebenarnya ilmu ini, hakikat ilmu ini duduk bersama-sama dengan orang-orang sufi. Kalau duduk dengan hak no dia sekadar akademik je lah. Akademik dah bawa mana, orang kafir pun boleh ke akademik ni. Nak tahu tentang hukum hakam, orang kafir boleh tahu kok, tak ada rasa apa pun. Hak lebih kita bila meningkat, peningkatan iman tu daripada ilmu yaqin akademik, ni akal ni, kepada ainul yaqin, masuk hati dah, kepada hakul yaqin, kepada hakikatul yaqin. Kalau setakat akademik dah lalu ikut jalan ni, sekadar baca buku, buat kajian, dia hanya duduk di tahap ilmu yaqin saja. Mengikut pandangan Imam Ghazali, hak tu hanya duduk di tahap orang awam. Maknanya kalau profesor yang tidak dilatih dan tidak melatih diri dia, ilmu dia banyak mana pun, dia hanya duduk di tahap orang awam. Kerana tu perangai dia sama dengan perangai orang awam. Orang awam duk sibuk cakap mak kila, dia mak kila juga. Orang awam sibuk cakap bola, dia bola juga. Orang awam baloh kerana harta, dia baloh kerana harta juga. Jadi apa benda beza dia dengan orang awam? Sebab tidak ada peningkatan. Kalau nak peningkatan tu, ni jalan dia. Ini antara jalan untuk kita jadikan ibadat kita itu adalah ibadat di sisi Allah. Lepas ibadat jadi ibadat, barulah akan dipertingkatkan ke tahap makrifat. Baru ada jalan ahli makrifat pula. Imam Ghazali karang pula sendiri kitab nama dia Minhajul Arifin, jalan kepada ahli makrifat. Dia kata apa lagi ni? Falizalika, dengan sebab itu, azza man yaqsidu hadzat tariqa, azza jarang sangat-sangat, man yaqsidu, orang yang nak hadzat tariq, jalan ini. Biasanya ni tabu tembuh. Mana tambuh jarang. Sebab apa? Sebab ayo apa benda ni tambuh, belajar tambuh, dapat didikan tok guru tambuh, berzikir tambuh. Hak nak ni hak cakap sedap je, pengong balik habis licin gitu. Wa qalla thamma, kemudian kurang juga di sana. Bukan, falizalika azza, dengan sebab itu jarang sangat-sangat man yaqsidu hadzal tariq, orang yang nak melalui jalan ini. Wa qalla, dan kurang sangat-sangat. Qalla ni maknanya sedikit sangat-sangat. Qalla yaqilu. Summa, kemudian dah lah sikit orang hak nak melalui jalan ni. Azza minal qasidin, jarang sangat-sangat minal qasidin, daripada orang-orang yang nak pula. Man yaslukuhu, orang yang benar-benar melalui. Mula-mula nak lalu tu payah dah, jarang-jarang dah. Kemudian di kalangan orang hak nak lalu pula, sampai depan Allah balik awal pula. Jarang hak betul-betul lah lalu.
Summa azza minas salikin ma yasilu ilal maqsud. Kemudian jarang sangat-sangat pula daripada kalangan orang yang salik, orang yang berjalan tadi tu. Jalan dah. Ma yasilu ilal maqsud, orang yang sampai kepada maksud. Maksud sampai kepada tujuan. Tujuan apa? Lalu kok jalan ni? Tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tu nama dia ibadat. Itu namanya taat. Jarang kok ibadat dia tu jadi ibadat. Kalau kita dengar gini ke Allah, balik awal lah kita dah. Imam Ghazali nak kabur realiti. Nak kabur realiti supaya kita termasuk di kalangan orang-orang yang jarang itu. Dengan makna kita kena pertingkatkan hemah kita tak boleh main-main. Ini bukan jalan main-main. Bukan jalan nak tengok cerita Mak Kilah ni. Jalan nak main bola ni tak, ini bukan jalan main-main. Ini kena ada guru yang betul. Kena ada kitab yang betul. Kena ada hemah yang betul. Kena ada niat yang betul. Bila betul belaka, barulah kita boleh berjalan dengan betul. Kalau tidak, jalan perang kacau. Akhir sekali jadi terbomong. Akhir sekali kata ngaku Imam Mahdi. Akhir sekali duk cakap benda hok belak-belak, hok duk pijak atas bumi. Sehingga dia buat tasawuf ni ilmu hok duk pijak atas bumi. Sedangkan tasawuf ni ilmu nak mencapai hakikat. Ilmu nak nampak hakikat. Bukan ilmu khayal. Tapi kerana dia salah faham, tasawuf ni jadi ilmu khayal dah pula. Bila orang lain tengok, Allah, menasabahlah orang kata orang tasawuf sesat. Duk cakap atas angin yang orang panggil. Duk pijak kat atas. Sedangkan tasawuf ilmu hakikah. Hakikah mana apa? Hakikat. Hakikat mana apa? Sesuatu yang benar-benar wujud. Sesuatu yang benar-benar ada di luar mata ke kepala. Terang benerang nampak, itu hakikat. Bila salah faham. Bila salah faham. Bila salah orang kata belajar. Bila salah cari tok guru. Itu akan jadi. Hak lagi dahsyat lagi tak ada tok guru tu. Hak tu semata-mata akan dibawa oleh nafsu dia. Tuhan kan bodoh, innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsu tu dia bawa kita kepada benda yang buruk. Akhir sekali dalam keadaan dia buruk, dia rasa dia comel. Orang hak comel pula buruk pada pandangan dia. Wala'iyadzubillah. Ini orang kata tipu daya lah. Tipu daya wa thumma azza minas salikin, dan jarang sangat-sangat di kalangan orang yang berjalan pula mayasilu ilal maqsud, orang yang sampai kepada maksud, sampai kepada tujuan, iaitulah dapat dekat dengan Allah, dapat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah maknanya betul-betul jadi hamba Allah. Betul-betul jadi hamba Allah. Bila sebut hamba ni dia ada 4 kategori. Satu dinamakan dengan abdul ijad, hamba kerana dia diadakan oleh Allah. Apa sahaja yang diadakan oleh Allah, maka itu dinamakan hamba Allah, Abdullah. Semua makhluk ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya ada hamba, para ulama nama dia abdud dinar wad dirham, hamba kepada pitih, hamba kepada dunia. Siang malam, pagi petang, lapar otak dia pitih je. Hak ni selok ni. Bila Tuhan angkat hijab dengan kematian, selok ni. Sehingga dia lupa bahawa sebenarnya dia Abdullah, dia hamba kepada Allah. Patutnya dia korbankan masa dia untuk dia taat kepada Allah, bukan korban masa dia untuk cari harta dunia, jadi habuan kepada nafsu. Hak makanan jadi tahi, hak pakaian jadi kain buruk, hak mahligai akan jadi tanah. Imma kita meninggalkan dia ataupun dia meninggalkan kita. Hak yang ketiganya abdu al-bai'u wasyira'. Benar. Yang ketiganya abdul ubudiyah, hamba yang betul-betul hamba, yang Tuhan ngaku dia tu hamba. Iaitulah orang yang tenggelam dalam mentaati tuan dia. Masa dia hidup ni dia tenggelam dalam mentaati tuan. Ni hamba betul ni. Hak ni kita nak jadi ni. Hak ni yang Tuhan kata fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-hambaku. Fadkhuli jannati, masuklah ke dalam syurga. Hak yang keempatnya hamba al-bai'u wasyira'. Para ulama, hamba jual beli ni. Hamba hak boleh jual tu, hamba sahaya kita panggil. Hamba orang Habsyi tu zaman-zaman dulu, Kunta Kintir tu. Ada 4 hamba. Jadi kita nak jadi hamba hak mana? Hak hamba yang pertama tu tak perlu usaha, memang kita dicipta oleh Allah. Hamba yang kedua, hamba yang celaka, wala'iyadzubillah.
Hak ni setengah-setengah orang dia pergi tanya tok guru. Tanya tok guru. Ditanya Tuhan ada mana? Ni tanya tok guru, Tuhan ada mana tok guru? Tok guru kata Tuhan adalah kocek mung tu. Makna apa? Makna Tuhan mu adalah kocek, makna apa? Pitih. Makna mu siang malam pagi petang duduk sembah ke pitih. Mu abdud dinar wa dirham. Mu hamba kepada dinar dan juga dirham. Kita nak jadi hamba yang ketiga, abdul ubudiyah, seorang hamba yang tenggelam dalam mentaati tuang dia. Hak ni lah Tuhan akan kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Satu lagi abdu al-bai'i wasyira, dengan makna hamba hak jual beli tadi. Ada 4 kategori hamba Jadi dia kata jarang orang yang sampai kepada maksud-maksud dapat jadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Atau abidin, orang-orang yang beribadat tu hamba Allah, abdun. Wa yazfaru bil matlub, jarang orang dapat mencapai matlub. Matlub apa yang dia tuntut? Yang dia tuntut itulah redha Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadat, kita nak benda, kita nak redha Allah. Jarang orang ibadat hak dapat redha Allah. Sebab apa? Sebab ibadat dia tak jadi ibadat. Sebab apa? Sebab dia tak lalu ikut jalan ibadat. Dia lalu ikut jalan maksiat. Tapi kerana kebodohan dia rasa itulah dia ibadat. Wallahu. Kacau sikit je, lari sikit je dia nak beza antara takabur dengan maruah. Dia nak beza antara menyeru orang kepada Allah, dakwah orang dengan ajak orang kepada nafsu dia. Dia nak beza benda tu sebab apa? Sebab dia tidak ada cahaya ilmu. Ataupun cahaya ilmu ada tapi tidak diikuti dengan cahaya amal. Makna kalau cahaya ilmu diikuti dengan cahaya amal, nanti Allah akan anugerahkan cahaya ahwal. Dia 3, ilmu, amal, ahwal. Ahwal ni lah orang kata kita dapat makrifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takwa ni apa? Laksana apa yang Tuhan suruh, tinggal apa yang Tuhan larang, seperti mana yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu orang panggil takwa. Nak seperti mana yang dikehendaki oleh Tuhan, semestinya kena ada ilmu yang benar. Kalau tak ada ilmu, kita jadi bahan rambang. Bukan buat benda yang melaksanakan perintah Tuhan, tapi melaksanakan sesuatu dalam keadaan bahan rambang. Bila bahan rambang, Tuhan mana nak terima? Pelajar kita suruh buat assignment. Kita khabar dah assignment ni double spacing, 10 hingga 15 muka surat je. Rujukan nak banyak ni. Mula-mula kena ada pendahuluan, akhir kena ada kesimpulan. 10 hingga 15 je, tak banyak. Tiba-tiba dia buat 300 muka surat, sehingga spacing. Pensyarah tak terima, pensyarah ambil cara lepon pergi balik lah. Serabut aku tengok. Tak dengar orang nak lain, dia buat lain. Dia potong pula markah, bukan dia bagi markah. Tapi kalau ikut spek hak Tuhan nak ada ilmu, taklah berat sangat. 12 muka surat je, 3 hari siap. Boleh markah 20 per 20, 20 orang kata 19 per 20, 18 per 20. Ini yang para ulama kata, wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu, setiap orang yang beramal tanpa ada ilmu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu, amalan dia ditolak, tidak diterima. Baik. Wa humul a'izzatu, dan mereka inilah golongan yang sedikit. Mana orang yang sampai kepada maksud, yang dapat mencapai matlub. Ini orang yang sedikit. Allazi istafahumullah, yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla li ma'rifatihi, untuk mengenali dia. Ni orang ni pilihan Tuhan ni. Tuhan pilih dia. Sebabnya dia berusaha untuk menjadi orang pilihan tu Tuhan. Tuhan kata ma aqalla haya'a man tama'a fi jannati bighairi amalin. Alangkah tak malunya seseorang yang nak masuk syurga aku, nak dapat rahmat aku, nak makrifat aku, bighairi amalin,
tanpa beramal. Nak amal kena ada ilmu. Kaifa ajudu bi rahmati, bagaimana aku nak mudah-mudah bagi rahmat aku liman bakhila bi taati, kepada orang yang bakhil daripada mentaati aku. Ni bila dak kena dengan jalan dia. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang jarang-jarang ini, orang yang sedikit ini, yang mana Allah memilih mereka ini dengan untuk mendapat makrifat dia, wa mahabbatihi, untuk mendapat mahabbah dia, mahabbah Allah. Seseorang bila dapat mahabbah Allah, sebutir buah kurma yang dia belanjakan pada jalan Allah dah boleh memenuhi neraca timbangan amalan dia. Yang mana neraca timbangan amalan tu Nabi Daud tengok pesang Nabi Daud. Sebab apa? Sebab besar sangat-sangat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi tahu neraca penimbang tu, dia punya daun dia tu. Nabi kata seandainya 7 petala langit, 7 petala bumi diletak dalam tu, muat lagi. Dah amalan kita banyak manalah sangat. Berapa tahun sangat kita beramal. Bila amalan tak ada, timbangan ringan. Bila timbangan ringan, jawapan dia apa? Amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang ringan timbangan amalan dia, maka tempat tinggal dia hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, mutahu dak apa dia hawiyah itu? Narun hamiyah, neraka yang panas menyala-nyala. Tu yang menyebabkan Nabi Allah Daud pesang bila tengok. Tapi Nabi Daud bila dia kejut, dia tanya, ya Rabb, wahai Tuhan, siapakah kalau begitu boleh memenuhkan neraca timbangan amalan dia? Tuhan kata, aku akan penuhkan dengan hanya sebiji buah kurma yang dibelanjakan oleh orang yang aku sayang. Yang penting kita kena jadi orang yang Tuhan sayang. Ini jalan dia. Jalan untuk nak dapat kasih sayang Tuhan, jalan untuk nak dapat makrifat akan Allah Subhanahu Wa Taala, tak lain tak bukan, itulah dia jalan ibadat. Jalan ibadat inilah yang dinamakan dengan babullah, pintu Allah. Man lazama qara'al bab, sesiapa yang terus menerus dia mengetuk pintu Allah, yushiku an yuftah lahu, itu menjadi petanda bahawa pintu tu dah nak dibuka untuk dia. Bila pintu tu dibuka, dia akan tengok, ya Allah, anugerah Allah Subhanahu Wa Taala amat luas, amat apa? Besar. Sebab Tuhan dia kabur ke kita bahawa dia maha apa? Pemurah. Dia maha apa? Penyayang. Baik. Wasaddadahum, dan Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan mereka itu betul. Tindakan dia betul, kefahaman dia betul, jalanan dia betul. Akhir sekali dia sampai ke tempat yang betul, yang betul-betul dia tuju. Tak lain tak bukan, itulah dia redha Allah, itulah dia syurga Allah. Dia beri peluang memandang kepada zat Allah dan ditempatkan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala. Mudah-mudahan kita juga termasuk di kalangan mereka. Amin 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 ya rabbal alamin. Bi taufiqihi, dengan taufik daripadanya, daripada Allah Subhanahu wa taala. Taufik untuk melakukan ketaatan. Wa ismatihi, dan penjagaannya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala daripada jatuh dalam melakukan kesilapan yang berupa maksiat kepada Tuhan. Ini orang pilihan Tuhan ni. Bila Tuhan letak dia ibadat, ataupun Tuhan letak dia di tangga yang pertama untuk ibadat, di mana? Tuhan letak dia dalam majlis ilmu. Tuhan anugerah besar tu. Mana kalau dia ikut, dia akan jumpa Sunggoti. Tapi Imam Ghazali kata jalan ni jalan yang payah. Ikut sekejap bengok tembok, pewing tak ketu, pewing tak keni. Kerana itu kita perlu kepada mujahadah, perlu kepada kesungguhan, dan perlu kepada bimbingan. Barulah jalan kita tu boleh jalan dengan betul. Akhir sekali kita sampai ke tempat yang betul-betul kita tuju. Tak lain tak bukan, itulah dia syurga Allah Subhanahu wa taala. Summa awsalahum, kemudian Allah menyampaikan mereka, orang yang sikit tadi, bi fadlihi, dengan anugerah dia, anugerah Allah, ila ridwanihi, kepada keredaannya, wa jannatihi, dan kepada syurganya. Itu kemuncak dia. Fanas'aluhu jalla dhikruhu, maka kita mohon kepada Allah, an yaj'alakum, supaya Allah menjadikan kamu semua, amin ya rabbal alamin, wa iyana, dan juga kita semua, min ulaikal faizin, di kalangan orang-orang yang berjaya. Berjaya apa?
berjaya melewati kehidupan atas dunia menjadi abdullah, hamba Allah. Dengan makna berjaya melaksanakan perintah Allah, berjaya meninggalkan larangan Allah, zahir dan juga batin, seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Birahmatihi, dan kita dapat itu dengan rahmat daripada Allah. Sebab kita tidak ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. La haula wa la quwwata illa billah, ay illa birahmatihi tabaraka wa ta'ala. Baik. Naam, Imam Ghazali kata, walamma wajadna hadhihi at-tariq bi hadhihi sifati, tetap kala kami melihat jalan ini begini sifat dia. Bila dia renung, jalan ni bukan jalan yang mudah ni. Jalan ni bukan jalan yang mudah, jalan yang payah ni. Jalan ni jalan yang berliku ni. Jalan ni jalan yang perlu kepada mendaki ni. Jalan ni banyak pula penghalang ni. Jalan ni banyak pula kutak, penyamung-penyamung. Jalan ni banyak pula orang kata perkara-perkara yang memesongkan kita, yang memanggil-manggil kita. Akhir sekali kita lari daripada jalan tu. Nazarna, maka kami pun berfikir. Fa am'anna an-nazar, maka kami fikir sungguh-sungguh. Am'anna, kami dalamkan nazar, fikiran kami. Dengan makna kami fikir dengan teliti. Fi kaifiyati qat'iha, tentang cara qat'iha, cara untuk nak melepasinya. Qat'iha ni cara untuk nak kerak dia. Makna cara untuk nak melepasi jalan ni supaya kami sampai ke destinasi. Wa ma yahtaju ilaihi al-'abdu, dan kami fikir juga, kami renung juga terhadap apa yang yahtaju ilaihi al-'abdu, apa yang diperlukan oleh seseorang hamba. Ketika mana dia melalui jalan ni, dia perlu apa? Untuk seseorang hamba tu dapat mempersiapkan diri dia supaya bila dia lalu kat gigi, perjalanan dia lurus molek, dia tak gelecoh. Sebab dia, Imam Ghazali kata dah kan, pertamanya jarang orang nak jalan ni. Kemudian hak nak pula jarang hak lalu hak rentah jalan ni. Kemudian hak rentah pula jarang hak sapa benda ni. Kemudian hak sapa pula semestinya dia adalah satu bilangan yang amat sedikit. Mudah-mudahan kita termasuk di kalangan orang yang sedikit. Hak sedikit ni orang hebat atas di akhirat bila-bila ni. Hak ramai-ramai tu dah hebat mana? Hak sedikit ni hak yang jadi hebatnya. Ni perlu kepada apa yang diperlukan oleh seseorang hamba. Ni hamba mana ni? Hamba hak nak jadi hamba Tuhan ni. Hak nak jadi amal dia sebagai ibadat ni. Minal uhbati, apa yang diperlukan oleh dia tu? Minal uhbati, daripada persediaan. Dia kena bersedia ke mana? Dari segi mental dia, dari segi fizikal dia, dari segi keperluan hidup dia. Wal uddah, dan bekalang dia yang dia nak bawa dalam perjalanan ni. Wal alah, dan alat yang dia nak guna kat gigi. Wal hilah, dan juga kekuatan untuk nak merentasi jalan ni jalan payah ni. Wal hilah, dan juga kekuatan untuk merentasi jalan ni. Apa dia kekuatan tu? Min ilmin wa amalin. Satunya kekuatan tu kekuatan ilmu, yang keduanya kekuatan tu kekuatan amal. Bukan kekuatan cakap tak ada benda pun. Orang hak salah faham tentang orang sufi, dia ambil kata-kata orang sufi, kemudian dia duk ulang, dia tak faham benda pun. Dia macam geburu tiung je. Hak ni orang panggil, kalau arwah ayah saya dulu dia biasa sebut sesat dalam cerah. Dia kata dia kata saja mung kena jadi manusia, jangan jadi manusia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kedua ibu bapa kita. Amin. Kita baca Fatihah sekali, kita hadiahkan pahala kepada kedua ibu bapa kita yang telah meninggal dunia, yang berjasa kepada kita. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin.
asa an yaqta'aha, supaya dia dapat merentasi jalan ini bihusni taufiqillah, dengan taufik Allah yang baik, dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia, fi salamatin, dalam keadaan dia selamat. Dia boleh rentas jalan ni dengan selamat daripada perkara-perkara yang membinasakan dia. Sebab jalan ni bahaya juga ni. Ada benda-benda, ramai mana orang yang sebelum lalu kot jalan ni tawaduk, bila lalu kot jalan ni jadi gong dah pula. Sebelum lalu kot jalan ni orang kata nak dengar molek, lalu kot jalan ni rasa jadi wali dah pula dah. Belum lalu jalan ni semayang kuat, semayang masjid juga. Lalu kot jalan ni tak pergi semayang Jumaat hanya itu sebab tu imam tak ikhlas. Bahaya ni, benda-benda bahaya ni. Dia perlu kepada bimbingan daripada awal sampai ke akhir. Sampai ke peringkat tu guru kata izhab anta wa rabbuka, sekarang pergilah bersama-sama dengan Tuhan. Wal'iyadu billah. Wala yanqati'u fi aqabatiha al-muhlikati, dan dia tidak terputus ketika mendaki aqabahnya yang membinasakan. Fayahlika ma'al halikin, maka dia akan binasa bersama-sama dengan orang-orang yang binasa, dan dia akan kecewa bersama-sama dengan orang yang kecewa. Bila tahu binasa tak binasa ni? Bila dibuka hijab dengan saat berlakunya kematian. Wal'iyadu billah. Maka dia kata fasannafna fi qat'i hadhihi tariq, maka kami telah mengaranglah untuk nak merentasi jalan ini, wasulukiha, dan untuk melewati jalan ini, kutuban, beberapa buah kitab. Ka Ihya' Ulumuddin, antaranya kita Ihya' Ulumuddin. Orang ulama kata man la yaqra'ul ihya' fa huwa mayyit, sesiapa yang tak baca kitab Ihya' maka dia mayat. Wa man la yaqra'ul muhadzab la ya'rifu qawaidal madhhab, sesiapa yang tak baca kitab muhadzab dia tak tahu bagaimana kaedah dalam mazhab Syafi'i. Man la zikrun lahu falaysa birajulin, sesiapa yang tidak ada zikir maka dia bukan orang lelaki. Man la adaba lahu fahuwa dubbun, sesiapa yang tidak ada adab maka dia bukan orang tapi dia beruang. Man la wirdalah fahuwa qirid, sesiapa yang tak ada wirid maka dia qirid. Qirid maknanya apa? Qirid tu maknanya jadi kita kena ada wirid, kena ada zikir, kena ada baca Quran, kena ada selawat ke Nabi, kena ada majlis-majlis ilmu, barulah hidup kita tu akan jadi betul, menuju kepada jalan yang betul, kepada keredaan Allah dan kepada syurga Allah. Itu destinasi kita. Baik. Wal qurbah ila Allah, ini antara kitab Imam Ghazali ni. Dia karang menjelaskan tentang ilmu suluk, ilmu perjalanan menuju kepada Allah, ilmu nak jadi hamba Allah, jalan menuju kepada Allah. Maknanya apa? Maknanya latih diri untuk nak jadi hamba Allah. Ilmu berjalan menuju kepada Allah dengan makna ilmu yang memberitahu kepada kita bagaimana nak jadi hamba Allah. Jalan mana yang kita kena lalu? Lalu jalan mujahadah, kena lalu jalan ilmu, kena lalu jalan sabar, kena lalu jalan suhbah, kena lalu jalan khalwah, kena lalu jalan muzakarah, jalan-jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Wa ghairi zalik, dan selain daripada tu. Imam Ghazali banyakkan kitab tentang ilmu suluk ni, tapi yang terbesarnya iaitulah kitab Ihya' Ulumuddin. Ihya' Ulumuddin ni para ulama kata kalaulah Quran dan hadis tu hilang, kalau bukan kata ya sungguh nak khabar tentang kelebihan kitab Ihya' ni, kandungan dia tu menyeluruh akan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi, dah cukup untuk kita nak jadi hamba Allah dengan semata-mata kita baca kitab Ihya' Ulumuddin. Maknanya bukan kecil-kecil lah. Tak ada lagi kitab sebelum pada tu yang dikarang yang boleh disama tarafkan dengan kitab Ihya' Ulumuddin. Wal qurbah ila Allah Ta'ala wa ghairi zalik, dan kitab-kitab lain banyak kitab-kitab Imam Ghazali dalam isu ini, antaranya kitab Mi'rajus Saliqin, kitab Qistasul Mustaqim, kitab
Kaimiyah As-Sa'adah, antaranya kitab juga ini Minhajul Abidin, antaranya kitab Minhajul Arifin. Minhajul Abidin ni jalan untuk ahli ibadat, Minhajul Arifin jalan untuk ahli makrifat. Hak tu baru jalan tu. Nak pergi jalan tu kena jalan ni dulu, kena jadi ahli ibadat dulu, bukan tubik-tubik jadi wali lalu dah. Tak ada orang tubik-tubik jadi wali lalu. Dia kecil, tumbuh gigi susu, bukan gigi palsu, gigi susu. Lepas pada tu luruh gigi susu, tumbuh gigi hak kekal, kemudian luruh pula gigi kekal, letak gigi palsu pula. Ni maknanya kita kata kena ikut step dia, ada jalan dia. Ada jalan dia tak boleh reka, ulama dah rintis dah, kita ikut je. Wa ghairi zalika, dan selain daripada itu, ihtawat ala daqaiq, yang mengandungi akan daqaiq minal ulum. Daqaiq minal ulum dengan makna ilmu yang halus-halus, yang mana kalau orang awam baca teraklah dia, bukan kerana salah statement tu, tapi kerana kefahaman tak sampai. Statement tu tak salah, tapi kefahaman tak sampai. Abu Yazid Bastami kata, aku mengarung dalam lautan yang para anbiya hanya berada di tepiannya sahaja. Orang awam faham bila baca, oh kurang hajar Abu Yazid, boleh dia tinggi diri dia lebih daripada para nabi, makna para nabi duduk tepi, dia pergi ngarung, makna hebat dia. Orang tak faham bila dia dengar. Tapi orang tak faham, Imam Ghazali dengar kata-kata tu, Imam Ghazali kata, alangkah tawaduknya Abu Yazid. Lain terus makna. Imam Muhyiddin Ibn Arabi satu ketika, syair dia bunyi dia, ya man yarani wala arahu kam za arahu walam yarani. Dia kata, wahai Tuhan yang melihatku dan aku tak nampak dia, berapa banyak kali aku pula nampak dia dan dia tak nampak aku. Orang kata gila ni Muhyiddin Ibn Arabi ni, kafir ni, cakap ke ni ada ke dia lebih hebat daripada Tuhan. Bila kata-kata tu sampai ke telinga dia, orang kritik dia gitu, dia pun jelas makna dia. Dia kata, ya man yarani mujrima, wahai Tuhan yang tengok aku benda mujrima, tengok aku buat maksiat, walam arahu, dan aku tak nampak dia apa? Aqibah, aku tak nampak dia akhizah, tak nampak dia mengenakan hukuman selalu kepada aku. Baiknya Tuhan, dia tengok aku buat maksiat, dia elok je, dia beri tak tangguh. Tobatlah. Habis hari-hari, habis minggu, habis bulan, bertahun-tahun dok terus dikenakan hukuman. Kamza arahu, berapa banyak kali aku pula tengok dia, aku nampak dia apa? Nampak dia mun'imah, dia bagi nikmat kepada aku. Wala yarahu, dan dia pula tak nampak aku. Dia tak nampak aku kerana tak nampak aku aida, kembali semula kepada dia dengan bertaubat. Nak khabar apa dengan kata-kata tu, kurang hajarnya aku. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum daripada tu orang kutuk dia penuh mulut dah, kafir, zindik dan sebagainya. Wal'iyadzubillah. Ini kita kena faham, para ulama, orang-orang ahlillah ni, kata-kata dia tak sama dengan kata-kata kita. Dia orang cerdik. Bila orang cerdik, kata-kata dia kata-kata jenis cerdik, bukan kata-kata jenis literal, tidak. Baik. Jadi kita kena faham kata-kata dia mengikut keadaan dia, barulah kita telah melakukan sesuatu yang adil. Kalau tidak, kita telah menzalimi dia. Secara tak langsung sebenarnya kita telah menzalimi diri kita. Bila kita celupkan mulut kepada para awliya, sana ada hadis kursi, Tuhan kata, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil haqq. Sesiapa yang menyakiti para wali aku isytihar perang kepada dia. Orang yang Tuhan isytihar perang akan dapat ke rahmat daripada Tuhan? Mestinya tak dapat. Ini maknanya bila kita menzalimi para awliya, maknanya kita menzalimi diri kita sendiri. Diri kita lah yang akan menerima hukuman dia yang amat dahsyat. Wal'iyadzubillah. Baik. Wal'iyadzubillah. Fasannafna, dia kata, fi qat'i hadhihi at-tariq, untuk merentas ataupun untuk
mengerat akan jalan ini, wasulukiha, dan untuk melewati jalan ini, kutuban, beberapa buah kitab, ka Ihya Ulumuddin, antaranya kitab Ihya Ulumuddin, wal qurbah ila Allah Ta'ala, dan kitab qurbah ila Allah Ta'ala, wa ghaira zalik, dan selain daripada itu. Dan kitab ini dia kata ihtawat, ada kalanya dia mengandungi ala daqa'iq minal ulum, dia mengandungi ilmu yang halus-halus, i'tasad, yang payah, alal afhamil ammah, payah pada pemahaman orang awam. Pemahaman orang khawah dia boleh faham dengan molek, sebab hati dia bersih, sebab akal dia waras. Orang awam ni hati dia penuh dengan kegelapan. Macam mana dia nak faham kata-kata para awliya? Akhir sekali dia nampak para awliya tu sesat. Wala'iyadzubillah. Jadi orang-orang yang belagak ni dia ambil kata-kata tu, padahal kata-kata para awliya banyak lagi tu, hak yang hak yang tidak kontroversi. Hak yang kontroversi dia ambil, dia letak pada dia, kerana dia wali. Ini orang yang cari nyakit. Ini orang yang cari nyakit. Sebab apa dia cari nyakit? Sebab tidak sedar. Imam Ghazali kata, hadza laisa min usyik, ini bukan sarangmu. Fadriji, turun, jangan duduk sini. Kalau mu duduk sini kat gini, mu kena papah oleh tuang punya sarang. Mu burung cek-cek nak duduk di burung gang. Lagi bukan kata mu kena patut, mu kena makan terus. Jadi ni kita kena berhati-hati bila berhadapan dengan orang kata orang-orang yang ilmunya, waraknya, hubungannya rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ambil kata-kata dia kita duduk letak pada kita. Dia cakap ikut kefahaman dia, bukan ikut kefahaman kita. Wa khadu fima, dia kata. Jadi orang awam yang dimaksudkan oleh Imam Ghazali sini bukan orang awam hak duk pasal tu. Kadang-kadang di kalangan ahli akademik ni, di kalangan profesor ni. Tapi profesor, ilmu yang banyak, maklumat yang banyak, tapi hati dia gelap. Kerana apa? Sebab dia ikut jalan ni. Dia tak mujahadah lawan nafsu. Nafsu dia sama je dengan nafsu orang hak pasal tu. Orang pasal maki orang, dia pun maki orang juga. Orang pasal tak bangun sembahyang malam, dia pun tak bangun sembahyang malam juga. Jadi dia dengan orang awam sama. Ilmu hak tu tidak dinamakan dengan ilmu, itu hanya dinamakan dengan maklumat. Ni iPad saya ni, kalau nak ikut maklumat Allah, banyak pada kita berapa ratus kitab tu dalam ni. Pada kitab Minhajul Abidin Suti pun kita dah ingat habis dah tu. Nilai seseorang tak duduk pada maklumat. Kalau duduk pada maklumat, maka iPad ni lebih mahal daripada manusia, lebih mahal daripada profesor. Profesor hebat-hebat tu dengan iPad ni, banyaklah iPad ni lagi ilmu. Kalau dari segi maklumat, yang menjadi nilai kepada seseorang ialah ilmu. Ilmu apa dia? Sesuatu yang menjadi cahaya, yang memandu kehidupan kita, yang diikat dengan rasa takut kepada Allah. Kerana itu dalam Quran Tuhan sebut orang yang paling takut kepada Allah, orang yang banyak ilmu. Innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Ulama ni orang yang beramal dengan ilmu dia, orang yang takut kepada Tuhan. Bila sebut je Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka. Dia tak yakhudu ma'al khaidin, dia tak mengarung bersama-sama dengan orang yang mengarung. Dia tak memberi ruang kepada nafsu dia untuk dia penuhkan kehendak nafsu dia. Tak, hidup dia semata-mata untuk mengabdikan diri kepada Allah. Itu ulama. Tambah dengan maklumat banyak pula, maklumat yang jadi ilmu, yang jadi cahaya. Itu yang dimaksudkan dengan ulama. Maknanya lagi banyak ilmu dia, lagi takut dia kepada Allah. Tengok Saidina Umar, orang yang banyak ilmu mana. Satu hari dia naik keldai dia. Naik keldai dia lalu kok celah-celah rumah di Madinah. Tiba-tiba dia dengar ada orang ngaji Quran. Inna azaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Makna dia sesungguhnya azab Tuhan kamu pasti akan berlaku bagi orang yang ahli maksiat. Bila berlaku tak ada orang yang boleh halang. Ketor di atas keldai dia tu. Turun daripada keldai dia, nyandar dinding. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sebulan sakit lepas tu. Ni orang ada ilmu. Dan ini tidak diperolehi oleh orang-orang yang tak ada iman, tak ada.
Kalau orang iman biasa-biasa pun tak boleh benda ni. Orang iman yang iman dia meningkat, paling-paling kurang ainul yaqin, naik kepada haqqul yaqin. Bukan orang yang tak ingat pun kepada Tuhan, dalam semayang pun tak ingat kepada Tuhan, apatah lagi di luar sembahyang. Wala'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan untuk kita nak lalu kot jalan ni, supaya di penghujung jalan kat gini kita akan dapat melihat betapa banyaknya anugerah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Baik. Faqadahu fiha, maka mereka itu mencela padanya, pada kata-kata tu. Sebahagian daripada kata-kata yang dirakamkan dalam kitab-kitab tadi, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Al-Qistasul Mustaqim, kitab orang kata Madarikus Salikin. Maknanya dalam kitab tu bukan serema hak kata-kata gitu, ada certain tempat Imam Ghazali masuk tu, jadi kontroversi lepas pada tu. Kontroversi, jadi orang duk kritik begini. Jadi Imam Ghazali kata faqadahu fiha, maka mereka itu mencela padanya, wa khadu, dan mereka itu mengarung, dengan makna mereka itu mengulas, fi ma lam yuhsinuhu minha, apa yang dia tak tahu. Dia mengulas apa yang dia tak tahu. Fa ayyu kalamin, ni tak peliklah Imam Ghazali kata, kerana manakah lagi kata-kata yang lebih fasih daripada kalam Tuhan, hak yang paling benar daripada kalam Tuhan, paling fasih daripada kalam tupung. Wa qad qalu fihi, orang hak tak faham akan berkata kepadanya, innahu asatirul awwalin, ini dongengan orang-orang yang terdahulu, ini menipu, ini berdusta, ini tak logik, ini Quran pun orang kata gitu, apatah lagi kita bila seseorang itu tak faham dengan kefahaman yang betul. Bagaimana dia nak faham dalam keadaan dia, hati dia penuh dengan kegelapan, sebab tidak ada cahaya ilmu, dan tidak ada cahaya amal, dan tidak ada cahaya awal. Macam mana dia nak faham? Macam mana dia nak faham perasaan orang yang sedang bercinta, kalau dia tak bercinta, nak faham mana? Robert nak faham orang kata-kata orang bercinta, pas cerah dia tak faham. Jadi cara nak faham benda tu bukan dengan cara mengajar dah tu ni, bukan dengan cara mengajar dah, tapi dengan cara amal. Bila kita amal, barulah kita boleh faham dengan kata-kata para awliya. Sebab kata-kata dia itu adalah tamarah kepada amal. Orang kata buah kepada amalan, bukan buah kepada semata-mata kefahaman ilmu yang bersifat ilmiah, ilmu yang bersifat akademik. Dalam bahasa mudah, duduk dia di sini, bukan duduk di sini. Duduk dia di sini, dia cakap dengan hati, bukan cakap dengan logik biasa, bukan. Jadi ini para ulama kata, kam aiban qaulan sahiha, betapa ramai orang yang mencela kata-kata yang betul, wa afatuhu min fahmis saqim, sebabnya kerana kefahaman yang tidak betul. Makna kalau dia faham dengan kefahaman yang betul, dia puji kata-kata tu. Tapi kerana dia tak faham, kemudian dia keji kata-kata yang betul. Wala'iyadzubillah. Quran pun orang hina, orang yang tak faham, sehingga dia kata innahu asatirul awwalin. Apatah lagi Imam Ghazali kata kata-kata aku nak banding dengan Quran kok, jauh dia nak jenak. Quran pun orang kata gitu, kalau aku ringan lah. Alam tasma ila qawli Zainal Abidin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, tidakkah kamu mendengar kepada kata-kata Zainal Abidin, iaitulah Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, cicit kepada baginda Nabi. Nama dia Ali, gelarang dia Zainal Abidin. Zainal Abidin ni perhiasan kepada ahli-ahli ibadat. Kita kena ambil contoh kepada Imam Ali Zainal Abidin ni, anak kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain anak kepada Sayyidatina Fatimah, anak kepada baginda Rasulullah. Quran turun dalam rumah dia. Kita boleh fahamlah bagaimana kefahaman dia tentang agama ini. Dia kata guana, inni la aktumu min ilmi jawahirahu, aku pasti akan sembunyikan ilmu-ilmuku ini, permata-permatanya. Kaila yara dzaka dzu jahlin fayaftatina, supaya permata ilmu itu tidak dapat dilihat oleh orang-orang yang jahil. Sebab orang jahil kalau dia nampak permata-permata ilmu tu, dia akan terfitnah, jadi rosak dia. Aku khabar lain, dia faham lain. Wa qad taqaddama hadza Abu Hasanin, maka telah mendahuluilah
pada ini sikap oleh Abu Hasan, iaitulah Sayyidina Ali, ila Husaini, kemudian kepada Sayyidina Husain sikap yang sama. Makna ada benda-benda yang dia tak kabur. Kalau dia kabur, orang kata dia sesat. Sayyidina Abu Hurairah kata, hafizna min Rasulillah jirabaini minal ilm. Kami telah menjaga dua bekas ilmu daripada Rasulullah. Amma ahaduhuma, dia kata, fabasasnahu linnas. Hak yang pertamanya kami sebarkan kepada umat manusia. Hak ni berupa syariat, hukum hakam, sah batal, halal haram. Yang satu bekas lagi, dia kata, kalau kami sebar, pasti kamu semua akan kerak halqah aku ni. Mu kata aku kafir. Maknanya ada benda-benda yang para aulia illah bila dia cakap, orang tak faham, orang kata dia kafir. Bukan dia kafir, tapi kerana orang tak faham. Tiba-tiba orang yang mutamaswifin ni, orang yang belagak macam ke ahli tasawuf ni, dia pergi ambil hak tu dia nak hidup seboh tu, hidup ulang-ulang konon kok dia faham dengan kata-kata tadi. Akhir sekali dia faham dengan kefahaman yang salah, dia sesat dalam keadaan dia tak sedar. Bila mati barulah dia tahu bahawa dia adalah orang yang sesat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya rubba jauha ila Husaini wa wassa qablahu al-Hasana, dan sebelum daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, abang kepada Sayyidina Husain pun bagi wasiat yang sama. Jangan cerita habis. Benda-benda hak yang menimbulkan kontroversi jangan duk sebut. Tapi para aulia ni kadang-kadang dia tak tahan. Bila dia tak tahan tu, dia salah cakap. Dia salah cakap tu bukan dia nak kabur gitu, dia nak kabur makna lain. Tapi dah tak ada perkataan boleh mewakili makna tu, akhir sekali orang yang dengar terperangkap. Ulama tasawuf dia nak cakap benda gitu, dia kunci pintu ni. Ayang pun dia tak boleh dengar, kecuali ahli dia je. Orang yang dapat merasai apa yang dia rasa, kerana orang tu buat apa yang dia buat, maka orang tu akan dapat faham sebagaimana yang dia faham. Kita nak bagi orang faham tentang warna, orang hak kita nak bagi faham tu tak ada kekuatan macam ke kita. Dia buta contohnya. Nak bagi faham tentang warna kepada dia bukan dengan cara syarah. Tidak je tengok warna. Nak khabar warna merah bukan warna hitam, dia pun hoya. Warna hitam bukan warna hijau, hoya. Warna ni bukan jenis rasa, hoya. Dia tak nampak pun benda tu. Kita sarahlah siapa buih mulut pun dia tak akan faham. Yang tinggal hanyalah dia salah faham. Dalam keadaan dia berasa dia faham. Cara untuk kita nak memahamkan dia, bawa dia buat pergi klinik, berobat mata dia tu. Sehingga mata dia nampak, tunjuk ni warna merah. Oh, faham selalu dah. Begitulah orang nak faham tentang makrifat yang khasah. Cara dia bukan dengan cara belajar, tapi dengan cara beramal dengan ilmu yang kita belajar. Bila beramal, tok guru talqin zikir, sebut la ilaha illallah 18,000 kali. Dia pun la ilaha illallah. Dalam waktu yang sama belajar pula ilmu tasawuf, belajar ilmu akidah, sifat 20, belajar pula ilmu fiqh. Beramal seperti mana yang dikehendaki oleh Allah. Nanti kaki Allah hidupkan hati dia, Allah buka hati dia, maka dia akan faham seperti mana yang kita faham. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah, maka Tuhan akan bagi ilmu kepada kamu. Ya rubba jauhari ilmin, wahai permata ilmu, lau abuhu bihi, kalau aku zahirkan dia, laqila, pasti akan dikatakan li kepada aku, anta mimman ya'budul wasana, kamu ni adalah penyembah berhala. Walastahalla rijalun muslimuna dami, pasti orang yang ada kuasa di kalangan orang Islam akan menghalalkan darahku. Yarawna aqbaha ma ya'tunahu hasana, dalam keadaan dia melihat apa yang dia buat itu suatu yang baik, sedangkan apa yang dia buat itu amat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waqtadatil halu inda zawiddin, wallahu a'lam. Kita baca situlah. Ni baru muqaddimah Imam Ghazali nak khabar kepada kita jalan untuk jadi hamba Allah, jalan untuk menjadi abdullah. Bila jadi abdullah, maka akan adalah ibadat.
maka dia dipanggil sebagai Al-Abidin. Mudah-mudahan kita semua menjadi Al-Abidin, orang-orang yang hidup dia ada makna, dan makna dalam kehidupan dia tak lain tak bukan itulah dia beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli afdhala salatin 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim 'adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakirun وغفل عن ذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه لنا وقربة لنا في ديننا مع أهل قدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب فالحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. تقبل الله منكم منا منكم تقبل يا كريم. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.